बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राग सोरठ महला पहला कर पहला चौपद। जिस जल निद कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। जिस जल निद कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। ये बाणी जरूर पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज जी की बहुत ही भेत भरिया जिहड़ा वचन है, पूरे जीवन का जिहड़ा एक रहस्य उहदे विच छुपिया है। सतगुर दया करके उन्हें खोल रहे हैं कि जीवन सानू काहदे वास्ते मिलिया है, इस जीवन विच असीं की प्राप्त करने वास्ते आए हैं। कोई ऐसी चीज़ भी है जिहड़ी बहुत अमुली कि जां सिर्फ इहो संसारी वस्तां ही साडा जीवन का जिहड़ा मनोरथ है। क्योंकि ये संसार जिहड़ा है काल दी माया नाल जिहड़ा है पूरा रंगिया है। कई बार सानू पता ही नहीं लगता, सारा सारा जीवन असीं उन्हां ही मोह माया दे विच ही लंघा लैंदे हां। याद ही नहीं आउंदा कि ये जिहड़ा जीवन है इहदा कोई होर भी कोई मनोरथ है। हुण बाणी दे विच सतगुरां ने फरमाया है, भई प्राप्त मानुख बिहोरिया गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरी है, अवर काज तेरे कितने काम मिल साध संगत भज के बल। हुण जिहड़े वचन ने सतगुरां दे जो असीं अज भी हुण सरवण कर रहे हैं, ये देखो कदों तो उन्होंने ये जिहड़े बख्शिश कर दिते। बड़ा ही एक अनमोल खजाना है। एक एक शब्द जिहड़ा है जे असीं उहदा कोई बाहरला कोई पैसिਆਂ नाल मुੱਲ लगाउणा चाहिए कि कोई भी मुੱਲ नहीं अनमोल। लेकिन जे समझ दे विच पै जाण ते फिर उसदी कीमत दा पता चलदा। नहीं तो जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं जाणदे हां, सोना चांदी होर हीरे रात जिहड़े ने उन्हां वास्ते असीं ललायत रहिंदे हां कि सानूं उन्हां दी कीमत दा पता है। पर जिस चीज़ की कीमत का नहीं पता वो बारे असीं जानने की कोशिश नहीं करते। इस तरह दसते हैं एक बारी कोई घुमियार सी, उन्होंने अपने जो भी गधे लैके रोज जाता सी काम पे, एक बार उन्होंने रस्ते कोई हीरा लगा मिल गया, उन्होंने उसकी कीमत का नहीं पता। उन्हें अपने देखा कि बड़ा चमकीला पत्थर है, बहुत वधिया लगता है, सोहना लगता पाया है। तो वो पत्थर उन्हें अपने गले के जिहड़े सी गले दे विच बन दिता। काफ़ी देर इस तरह चलता रहा, बस देख के खुश होंदा सी कि मेरे को कोई ऐसा चमकीला पत्थर है, पर उसकी कीमत का नहीं सी पता। सारा जीवन जिहड़ा सी उन्हें उस तरह लंघा लिया। पर एक बार किसी जौहरी की नज़र उस पर पई, उन्हें उन्होंने पूछा कि बई ये पत्थर तेनों कित्थों मिले, इन्हूं तू बेचना चाहेगा? वो कहने लगा हाँ मैं अच्छा लगता, बड़ी देर का मेरे को। कहने लगा की कीमत दो? कहने लगा जो तू मंग लेंगे मैं वही कीमत दूंगा। जो उन्हें सुनिया कि कह रहे कि जो भी कीमत मंग लें, हैरान हो गया कि इन्नी कीमती चीज़ मेरे को इन्नी देर कि मैं सारा अपना जीवन जरा इन्नी मेहनत करके रोल छड़िया, तो भाई जी इन्नी कीमत सी जे मैं पहला पता चल जाता तो मैं आराम के नाल अपनी जिंदगी कर सकता। इसी तरह असीं अपना जीवन जिहड़ा आ कई बार उसकी कीमत ना जान के एवं ही लंघा देते, बड़ा ही अमुला जीवन। पर
ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋੜੋ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੇਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ। ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਭੋਲੇ ਪਾ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਕਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦਾਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਫ਼। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਫਲ ਨਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਅਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਦੁਨੀਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਕੋਈ ਆਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ,
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਦੂਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਉਹ ਛੂਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਦ ਛੁਡਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਦੇਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਔਰ ਬੜੇ ਐਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਕੇ ਰਹਿਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਾ ਸਭਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਏ। ਕਦੀ ਉਹੀ ਮਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਉਠਾਈ ਜਾਣੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ। ਉਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਹੀ ਨਾ। ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁ ਪਾਵੇ। ਮਰੀਰ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੁ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਵੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਖਾਣਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਗੋ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਛਲਵਲ ਕਰੇਗਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਝੋਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਫਲਣਾ ਹੀ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਇਹ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਖਾਂਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੱਖੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ ਮਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊਗਾ, ਮਤ ਕਰਦੇ ਜਾਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ। ਮਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਸਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ, ਅਵਗਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਭੇਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗਾਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਢੁੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਫਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਸਫਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਏ ਕਿ ਛੋੜੋ ਵੇਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਸ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਲੇ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਪਾਲੇ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ
इस तरह ਉਹਨੂੰ जो शिकारी फड़दा है ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੰਗ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਭਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਸੰਗ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਓ। ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਨ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮਨ ਦੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਬੋਲੀਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਓ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ
2 3 4 5 इस तरह उत्ते चीज़ां पा दईए, ये लाइट बिल्कुल ही इस तरह होना कि इस तरह बंद ही होगी, पर लाइट हैगी है। उस कपड़े ने या उस डार्क जरा रंग जरा उन्हें इनू ढक लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइट होगी। इसी तरह हर एक अंदर वो लाइट हैगी है, वो प्रकाश हैगा, वो अमृत का भंडार है, पर असीं उत्ते इन्नियां परतां चढ़ा लियां कि सानू पता ही नहीं लगता, याद ही भुल गया उस चीज़ का कि बई जिहड़ा उन्होंने फरमाया कि मानुक देह मिलन भई प्राप्त मानुक देह गोबिंद मिलन की होते हैं। असीं सिर्फ खाण पीण नूं अपना जीवन समझ लिया, पर एक समा हुंदा है हर एक दे जीवन चों, एक समा ऐसा हुंदा है सारी जिंदगी की पूरी तस्वीर सामने आती है, पर उदों पछतावा ही होंदा। जिस तरह असीं बाकी काम करते हैं, सारे ड्यूटियां करते हैं, कल भी मैं गल दस रहा सी कि कोई बच्चे आए कोई कहण लगे कि बड़ा जरूरी इस तरह जी कोई काम नहीं आ, 2 साल साडे कोल आया नहीं आया। मैं कहा चलो जो भी है, मैं कहा 2 साल खाना नहीं खाना, 2 साल नहाना धोना नहीं, ब्रश नहीं करना, कपड़े नहीं बदलने, सारे काम करने, सिर्फ एक ही काम जिहड़ा नाम सिमरन वाला वही असीं विसार लिया, वही अगे तो अगे पाई जाने, बाकी का काम सारे जरूरी है, सब करते हैं असीं। लेकिन जिहड़ा गुरु का हुक्म है उहदे वास्ते ही असीं देरी लगाउने, असीं कहने चल कोई नहीं अजे टाइम बड़ा अगे करांगे, अगे करांगे, वो अगे की करदा पता नहीं लगता अगला टाइम कदों आ जाए, ये भी नाल नाल करांगे तो साडा ये भी टाइम जिहड़ा वधिया निकलेगा, कोई टेंशन फिकर नहीं। भगवान ने कहा कि गुरु का डर रखो, सारी दुनिया के डर जिहड़ा नाल, इस करके उन्होंने फरमाया कि अवगुण छोड़ गुणा को हटाओ, कर अवगुण पछताही की। चलो असीं जीव हां, पहली तो गल उन्होंने कहा कि अवगुणों को छड्ड दो, जिहड़े जिहड़े तुहानूं पता लग गया कि गलत चीज़ है, एक संकल्प करो गुरु का बल लैके उन्होंने छड्ड दो, जिहड़े सतगुरां दे गुण आ उन्होंने धारण कर लो। चलो किसी वेले कोई अवगुण ऐसा कोई जीव असीं किसी वेले हो भी जाती है गलती, कोई ऐसी कोई गल नहीं, पर उन्होंने कहा कि जो गलती हो जाती है तो मैं कि कर अवगुण पछताही की, कम से कम अंदर ये चीज जिंदी तो रहने, एक अपनी जमीर को जागदे तो रखना। कई बार गलती करके भी असीं मनते नहीं, जिवें कहंदे पढ़दे पाई जाने कोई नहीं, ये तो गल नहीं। इस तरह जिस तरह टीचर है बच्चों को पढ़ाउंदा है, हुण जे बच्चे को गलती हो गई है तो वो गलती मान लेगा तो उसका सुधरन के ज्यादा चांस है। जो अपनी गलती मानता नहीं, कहता नहीं मेरा ही सवाल ठीक है, मेरा ठीक है, तुसीं इहनूं सही करो, ठीक मार करो, तो वो भाई कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इस करके मैं फरमाया है कि कर अवगुण भेजे, अवगुण किते हो भी गया है तो गुरु को माफी मांगी कि सतगुरु जी अज मेरे को भुल हो गई, मैं तुहाडे वचन च नहीं रह सकिया, मैं तुहाडी हाजिरी नहीं भर सकिया, जिस तरह का जीवन जाच तुसीं दसी है मैं अज नहीं उस जीवन जाच के विच रह के अपना दिन गुजार सकिया, मैनूं माफी दिओ, कृपा करो, मैनूं बख्श लो और मैनूं बल दिओ ऐसा कि मैं तुहाडे हुक्म दे विच रह सकां। बेनती करेगा सतगुरु दया कृपा करनगे, कोशिश करे। लेकिन जे कहता कि नहीं मैं गलत है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं, या अपने उस चीज गुरु ही गलत साबित करने की कोशिश करता है, फिर वो चीज नहीं अमृत की रास्ता है नहीं पता चलता है, वो कोल ही। पर जो असीं जीवन अपना थोड़ा जिहा तब्दील करांगे, गुरु के मुताबिक करना शुरू करांगे तो सतगुरु दया करनगे, ये अंदरों ही उस अमृत को प्रगट करेगा। ते जिन्हां नूं देखो असीं देखते हैं इतिहास के विच जिन्हां नूं अमृत की प्राप्ति हुई, उन्हां नूं कोई भी दुनिया ने बहुत दुख देने की कोशिश की, पर उन्हां नूं कोई दुखी नहीं कर सका। चाहे उन्होंने बंद बंद कटवा दिते गए, चाहे उन्होंने खल्लां लवा दित्तियां गईयां, चाहे उन्होंने बेगां च पाल दिता गया, चाहे उन्होंने बनवास लेके कर दिता गया, कुछ भी, पर उन्होंने कोई दुखी नहीं कर सका। बस वो अमृत की प्राप्ति जब हो गई फिर भाई ये सारियां टेंशनां दुख तेरे खत्म हो गए। हाँ जी, सर आप सर की सार न जाने, फिर कीच बढ़ाही जियो। सत्संग दे विच आके ज्ञान मिल जाता है, पता लग जाता है कि भाई की गलत है की सही, सब पता चलता। पर उन्होंने फरमाया कि भी पता लगन नाल की हो गया। हुण मान लो कोई डॉक्टर भी होवे, उन्हें पता होवे, सारी पढ़ाई लिखाई की होवे कि आ चीज गलत है, आ खानी ठीक है, आ गलत है, लेकिन वो करी उही जावे
ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟੋਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੂਏ ਚ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰ ਅਵਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਅਵਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁੜਾਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਾਵੋ ਕਾਹੀ ਜੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਾਵੋ ਕਾਹੀ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਈਏ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਥਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਭ ਮੈਲ ਝੂਠ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਦ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ,
बाहर पानी नाल नहाते तीर्थ इशनान कीते, बाहर दी मैल लग गई। हुण अंदर दी मैल दी उन्होंने गल कीती है कि अंदर दी मैल कढण लगनी है, निर्मल नाम जपो सतगुर। कहते जिहड़ा सतगुरां ने सानूं नाम दिता है, जिहड़ा निर्मल नाम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंदर दी मैल निकलदी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇਗਾ, वही अंदर दी मैलां जिहड़ियां सब सीढ़ियां ने, जिस तरह भांडिਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ मैल बाहर निकल जाए। जो भी सतगुर बचन फरमाਉਂਦੇ ਨੇ, जो उन्होंने सानू ड्यूटियां लगाईयां साड़ियां, जो रहनी दसी है, जो मर्यादा दसी है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ अपना जीवन जायज करांगे ਤੇ ਬਈ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ सब मैलां जिद्दां ਦੀਆਂ मर्जी मैलां ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ कि हाँ अंदर की गत ताही अंदर दी कहते कि जी गति है वो गत जी बदल जाए, क्योंकि अंदर साडे बाहरों तो कई बार असीं ठीक लगते हैं, अंदर चिंता, अंदरों भै, अंदर कई जी बीमारियां ये सानूं सताउंदियां रहियां। कई बार बंदा अपना टेस्ट कराउंदा कहंदा नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, पर फिर भी कहंदा पता नहीं की गल है, मन हमेशा घबराउंदा रहिंदा, मन डरदा रहिंदा। वो जिहड़ी अंदर मैल है ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੜੇ ਰੋਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। चिंता भै हर वेले जिहड़े साडे जिहड़े अंदरों जान खुशकी रहिंदी जिहड़ी ਉਹਦੇ बारे कहते जिन्ने भी रोग ने सारे हो जाते कह कि सर्व दुख की औकद ना, सारे दुखों का जिहड़ा दवा है उन्होंने कहा कि सतगुरां दा नाम। हाँ जी। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। पहला भी सत्संग गुरु जी दरबार च आए थे, उस वचन आए थे निंदो निंदो मोको लोक निंदो। बड़ा उस वचन भी पंजम पातशाह ने मेरा भेद बख्शिया। असीं कई बार बहुत सांसी इस गल च आनंद आउंदा है सानूं, निंदा चुगली करन दे विच, ईर्षा करन दे विच। उन्होंने फरमाया कि भाई ये मेरा भार चुकन वाली गल, दूसरे की मैल अपने उत्ते चढ़ाउण वाली गल। सतगुर कहंदे कि साडे कोल अपना ही वो जिहड़ियां मैलां ने लग रहियां, अपना ही उन्हां ही भार जिहड़ा साडे कोल संभालिया जांदा, बगाने भार कितों चुकदे। हर एक दे कर्मां दे मुताबक उहदा जिहड़ा जीवन चलदा भी कोई किसी तरह जो जिद्दां ओहदी जिहदे हत्थ दे विच ओहदी मौज दे विच ही सब कुछ हो रहा है, उन्होंने को किहड़ी कोई सिफारिश पा सकता है। वो कोई किसी नाल कोई वितकरा नहीं करता, अपने अपने कर्मां दे मुताबिक वो चीज़ सब नूं कर रहा है। तो इस करके उन्होंने फरमाया कि पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो। कहते उन्होंने ये चीज़ों को की दसिया कूड़ है, ये कूड़ा असीं इकट्ठा करते हैं। मैं कहा कि ये चीज़ां छड्ड दईए, भाई जो कोई कर रहा, जो कोई गलत कर रहा है तो अपने कर्म बना रहा है। असी उहदा निंदा करके, असी उहदी निंद चुगली करके असी अपने सिर बोझ के वधा रहे हैं। बस अपने सतगुरां दे उत्ते भरोसा रख के अपना कर्म अच्छा रखिए। तो फरमाया कि पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाहे जियो। सच की है गुरु दे बचन, कहते कि जे तुसीं उहदे मुताबिक चलोगे तो बई जो गुरु सानूं कह रहा है वो अमृत की गल, जो फल कह रहा है वो सानूं जरूर ही प्राप्त होएगा। हाँ जी बेटे। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो, जान नानक शब्द खला
ਰਾਧਾ स्वामी जी, राधा स्वामी। ਹੁਣ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਭਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਪੇਖ ਚੁਤਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਸ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।